السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے بڑی ہی ایک اہم ویڈیو لے کر آئے ہیں۔ اس ویڈیو کے اندر ایک ننھا سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، عمر اس کی 9 سال ہے، اور وہ اپنی والدہ کے ساتھ کیسی گفتگو کر رہا ہے، اور ہے بھی وہ انڈیا کے اندر ہے۔ وہ اپنی ماں سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے بھی یعنی کہ کوئی لڑکی چاہیے جس کے ساتھ میں دوستی کر سکوں۔ تو ناظرین، یہ صحبت کی بات ہوتی ہے، یہ تربیت کی بات ہوتی ہے، یہ والدین کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کیسی کرنی ہے۔ اگر والدین نے تربیت اچھی کی ہو تو آگے جا کے بچے بھی سلجھے یعنی کہ سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو ناظرین، چلے ہم وہ ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ بچہ اپنی ماں سے کیا کہہ رہا ہے، اور ایک ان کا پنڈت ہے، اس سے بھی ماں نے بات کروائی ہے کہ اس کو آپ سمجھائیں یہ کیسی میرا بچہ باتیں کر رہا ہے، اور وہ پنڈت سے بھی وہی بات کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ لڑکی چاہیے جس کے ساتھ میں دوستی کر سکوں۔ چلے ناظرین، وہ ہم بچے کی ویڈیو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ہی ہم ذاکر نائک حافظہ اللہ تعالیٰ کی بھی گفتگو سنتے ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا، پھر انشاءاللہ اس پہ ہم بھی بات کریں گے۔ چلے ناظرین، وہ ویڈیو ہم دیکھتے ہیں۔ تو یہ اسکول جاتا ہے تو یہ میرے سے تو سامنے سے کچھ بولتا نہیں ہے، اپنی چاچی کو بولا ہے کہ میری کلاس میں سب لڑکوں کی گرل فرینڈ ہے، بس میری نہیں ہے، اس کو اس کا جواب دے دیجیے آپ۔ کتنی عمر ہے؟ یہ 9 سال کا ہے، اور بتاؤ اس کو، بات کراؤ ہماری۔ دیکھو گرو جی رادھے رادھے۔ رادھے رادھے۔ تو آپ کو کیا بنانا ہے؟ گرل فرینڈ۔ اتنا پریشان ہوں کہ میں کسی کو بس بتا بھی نہیں سکتی۔ علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب تاریخ پڑھیں گے تو چند مثالیں ملتی ہیں ہمیں۔ ہمیں مثال ملتی ہے علامہ اقبال کی والدہ کے بارے میں۔ ہم جب کتابیں پڑھتے علامہ اقبال کی زندگی کے بارے میں تو پتہ چلتا ہے کہ علامہ اقبال کے والد ایک ایسا پیشہ کرتے تھے جو ربا سے جڑا تھا، جو سود سے جڑا تھا، اور علامہ اقبال کی والدہ اسے بالکل پسند نہیں کرتی تھی۔ تو جب علامہ اقبال پیدا ہوئے، علامہ اقبال کی والدہ نے اپنے چھاتی کا دودھ، اپنا دودھ اپنے بیٹوں کو نہیں پلایا۔ وہ چاہتی تھی کہ میرے بیٹے کے جسم میں ایک بوند بھی حرام کمائی نہیں جائے۔ تو علامہ اقبال کی والدہ نے کیا کیا؟ اپنے زیورات بیچے جو خود کے تھے، الحمدللہ حلال کمائی کے تھے، زیورات کو بیچ کے ایک بکری خریدی، اور اس بکری کے دودھ سے پرورش کی علامہ اقبال کی۔ اللہ نے پھر ان کے شوہر کو ہدایت دی اور وہ بھی سیدھے راستے پہ آ گئے، اور پھر اللہ نے ایسا شخص، علامہ اقبال جیسا شخص بنایا۔ ایسے کئی مثال ہے، اور ایک مثال ہے والدہ کی، شیخ عبد القادر جیلانی کی رحمۃ اللہ علیہ۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ الحمدللہ توحید پہ تھے، اور انہوں نے اس شہر ہندوستان میں اسلام کا دین پھیلایا۔ ان کا بڑا ہاتھ ہے، اور وہ توحید پہ تھے، اسلام کا صحیح پیغام جڑوں تک پہنچایا۔ اور ان کی والدہ نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو سکھایا تھا کہ بیٹا تو ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا، چاہے تیرا نقصان ہو چاہے تیری جان جائے۔ ایک وقت جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ایک سفر کر رہے تھے تو ان کی والدہ نے کچھ اشرفیاں ان کے کپڑے میں سی دی تاکہ وہ گم نہ جائے، تاکہ کوئی چوری نہ کرے۔ جب وہ سفر پہ نکلتے ہیں تو ایک ڈاکوؤں کا گروہ انہیں پکڑ لیتا ہے، اور جب جانچ پڑتال کرنے کے بعد کچھ پیسہ نہیں ملتا ہے تو وہ ڈاکو کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ تیرے پاس کچھ پیسے نہیں؟ تو اس نے کہا ہاں ہے،
میری ماں نے میرے کپڑوں میں سی لی ہے اور وہ جگہ دکھاتے ہیں. وہ ڈاکوؤں نے کہا کہ اگر یہ بچہ ہمیں نہیں بتاتا تو ہمیں کبھی یہ اشرفیہ نہیں ملتے. وہ اتنے خوش ہوئے اس بچے کے ایمانداری سے اور پوچھا کہ تم نے ہمیں سچ کیوں کہا؟ تو اس نے کہا کہ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہے میری جان جائے. وہ ڈاکو اتنے خوش ہوئے کہ ان نے ڈاکہ ڈالنا چھوڑ دیا. ایسے کئی مثال ملتے ہیں. تو تاریخ پڑھتے ہمیں مثال ملتی ہے. تاریخ پڑھنے کے بعد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ وہ یمنی تھی اور ان کے والد قریش تھے اور بچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. تو ان کی والدہ جدوجہد کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش کرتی ہے اور ان کی خواہش تھی کہ میرا بیٹا علماء کے درمیان اپنا بچپن گزارے. اسی لیے سارے انتظام کرتی ہے اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو مکہ بھیجتی ہے علماء کے درمیان جینے کے لیے. تو بچپن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ علماء کے درمیان اس کی پرورش ہوتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ایک امام کو کھڑا کرتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ قربانی تھی, پلاننگ تھی اس کی والدہ کی, مستقبل سوچا ان کے والدہ نے. میں اور ایک مثال دوں گا. امام بخاری کی رحمۃ اللہ علیہ, امام بخاری کی والدہ کا بڑا ہاتھ ہے امام بخاری کی پرورش کرنے کے لیے رحمۃ اللہ علیہ. اور سب جانتے تھے کہ بچپن سے ہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی یادداشت بہت بہترین تھی, بہت پختہ تھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بچپن میں ہی وہ اپنی آنکھ کی روشنی کھو دیتے ہیں. آنکھ کی روشنی کھونے کے بعد اس وقت کے سب سے بہترین ڈاکٹر کو دکھانے کے باوجود ان کی آنکھ کی روشنی نہیں آتی. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ روز لگاتار اپنے رب, اپنے خالق اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتی ہے کہ میری بیٹی کی روشنی لوٹا دے. اس کے بعد کئی عرصوں بعد اللہ سبحانہ و تعالی ان کی والدہ کی دعا سنتے اور ان کے والدہ کے خواب میں آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے کہ تیرے بیٹے کی روشنی لوٹائی دی گئی ہے. اور صبح کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہ پھر سے دیکھ سکتے. تو یہ مثال ہے والدہ کی, کس طریقے سے ان نے اپنے بچوں کی پرورش کی. میں اور ایک مثال دوں گا. ایک مثال ہے, دو لوگ تھے جو آپس میں بہت محبت کرتے تھے, فاروق اور صالحہ. اور فاروق اور صالحہ آپس میں محبت کرتے تھے. ان نے شادی کی. شادی کے 3 مہینے بعد جہاد کا اعلان ہوتا ہے اور فاروق جاتے جہاد پر. جہاد کے جانے سے پہلے وہ اپنی اہلیہ, اپنی بیوی صالحہ کو 30,000 دینار دیتے ہیں. 30,000 دینار ایک یوکے کے آدمی نے کیلکولیٹ کیا اور کہا کہ وہ ہوتے 2 ملین پاؤنڈ. 2 ملین پاؤنڈ کو میں تبدیل کروں گا روپے میں, ہو جاتا ہے 15 کروڑ روپے. وہ دیتے ہیں 30,000 دینار, 2 ملین پاؤنڈ
15 करोड़ रुपये अपनी एहलिया को और कहते कि इसे महफूज रखो, इसे खर्च मत करो, मैं जिहाद के लिए जा रहा हूं। और फिर वो जिहाद के लिए जाते और कहते हैं कि इंशाअल्लाह मैं 3 महीने में वापस लौटूंगा। उनके जाने के चंद महीने बाद उनकी एहलिया सौलिया को एक बेटा पैदा होता है। 1 साल गुजरने के बाद उनके शौहर वापस नहीं आते, 2 साल गुजरने के बाद वापस नहीं आते, 2.5 साल बाद एक शख्स आके कहता है सौलिया से कि मैंने तुम्हारे शौहर फारूक को देखा कि वो गिर गए और वो घायल हो गए। फिर चंद साल गुजरते हैं, फिर भी फारूक वापस नहीं आते। तो उसकी एहलिया समझती है कि मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। लेकिन 30 साल बाद फारूक वापस मदीना लौटते हैं और उनकी ख्वाहिश थी कि मैं मेरी एहलिया से मिलूं, लेकिन वो बहुत परहेजगार थे। मदीना में आने के साथ सबसे पहले जाते मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। नमाज पढ़ने के बाद वो देखते हैं कि कई उलमा आपस में इल्म के बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं और उनमें से एक नौजवान, तकरीबन 30 साल का नौजवान जिसका नाम था शेख अब्दुल रहमान, वो सबसे बेहतरीन आलिम था, वो उससे काफी मुतासिर होते। फिर वो जाते हैं अपने घर की तरफ। जब घर में दाखिल होते हैं तो अपनी बीवी सौलिया से मिलते हैं। वो दोनों खुशी के मारे रो पड़ते हैं। उसके बाद फारूक पूछता है कि मेरे 30,000 दिनार तो महफूज है ना, आपने उसे खर्च नहीं किए? तो उसकी एहलिया पूछती है आप घर आने के पहले मस्जिद गए थे? हाँ बिल्कुल सही, मैं मस्जिद गया था। वहां आपने उलमा को देखा? हाँ मैं देखा। कैसे? बहुत खुश। खुशी की बात है कि इस शहर में ऐसे उलमा हैं। तो उसकी एहलिया उससे पूछती है अगर अल्लाह आपको उसके जैसा, और उसकी एहलिया पूछती है सबसे बेहतरीन आलिम आपको कौन लगे? तो फारूक कहते सबसे बेहतरीन आलिम थे शेख अब्दुल रहमान। तो उसकी एहलिया पूछती है कि अगर अल्लाह आपको शेख अब्दुल रहमान जैसा इल्म दे तो आप कितना खर्चा कर सकते इस इल्म के लिए? तो फारूक कहता है ये सारे 30,000 दिनार मैं खर्च कर सकता हूं ऐसा इल्म हासिल करने के लिए। फिर उसकी बीवी पूछती है कि अगर आपका बेटा हो उसे ऐसा आलिम बनाने के लिए आप कितना खर्च करेंगे? तो फारूक कहते मैं 30,000 दिनार से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं, 15 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्चा कर सकता हूं अपने बेटे को शेख अब्दुल रहमान बनाने के लिए। तो उसकी एहलिया कहती है आपके जाने के बाद मुझे एक बेटा पैदा हुआ और ये शेख अब्दुल रहमान आपका बेटा है और आपके 30,000 दिनार मैंने खर्च की इसको आलिम बनाने के लिए। आप सोच सकते उस वक्त बेटे को आलिम बनाने के लिए वालदा खर्चा करती है 30,000 दिनार, 2 मिलियन पाउंड, 15 करोड़ रुपए। आज कौन सा मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपया खर्चा करने को तैयार है? हां, डॉक्टर बनाने के लिए नो प्रॉब्लम, डोनेशन देंगे, रिश्वत देंगे, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ डॉक्टर। अमेरिका भेजने के लिए मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, 2 करोड़ खर्चा करेंगे, 3 करोड़ खर्चा करेंगे। क्यों? बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, स्टेटस। मैं ये जानना चाहता हूं कि कितने मुसलमान अपने बेटे को आलिम बनाने के लिए 15 करोड़ खर्चा करेंगे? गिनती के आपको मिलेंगे उंगलियों पे। है अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे मुआशरे में ऐसे मुसलमान हैं, लेकिन बहुत कम, उंगलियों पे गिन सकते।
बहुत कम, लेकिन है अल्हम्दुलिल्लाह। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुनाज़ा फरमाई तो कैसे वो बच्चा पंडित से भी बात कर रहा है और वो अजीब व गरीब जवाब दे रहा है। तो आपने नाज़रीन डॉक्टर ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला की भी गुफ्तगू सुनी, तो बड़ी कीमती गुफ्तगू थी उनकी। तो जैसा कि ज़ाकिर नाइक हाफिज़हुल्लाह ताला ने इस हवाले से गुफ्तगू की, तो ऐसे ही मैं अभी आपके एक अल्लाह के वली का तारफ़ करवाता हूँ। चले इससे पहले हम कुरान पाक की आयत पढ़ते हैं। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, खबरदार जो अल्लाह के वली हैं उनको ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो ऐसे ही एक अल्लाह के वली हैं और उनका नाम है इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह। वो कुरान के हाफिज भी हैं, हदीस के हाफिज भी हैं, यानी आलम दीन है। वो ऐसे ही उनके जो बाप है उनका नाम है अब्दुर्रहमान फ़ारूक। अब्दुर्रहमान फ़ारूक जो है वो भी अल्लाह के वली हैं। वो अपनी वाइफ को 30,000 दिरहम दे के गए हैं कि इनके साथ आपने खर्चा करना है। तो माँ ने क्या किया है, वो 30,000 दिरहम लगा के अपने बच्चे पे लगाए हैं कि मैं अपने बच्चे को कुरान का कारी बना सकूं, आलम दीन बना सकूं। और जो उस बच्चे का बाप है यानी इमाम रबिया रहमतुल्लाह का बाप है, वो जिहाद पे चला गया। वालदा को, इमाम रबिया की वालदा को पैसे दे के वो चला गया कि 30,000 दिरहम दे के। तो माँ ने वो 30,000 दिरहम अपने बच्चे पे खर्च किए हैं। 27 साल गुजर गए, 27 साल गुजर गए हैं। अब वो बाप वापस आया जिहाद से, अल्लाह ने उनकी हिफाजत की। वो वापस आया और रात का वक़्त है। उसने देखा हालात ही बदले हुए हैं, घर कैसे नए नए बन चुके हैं। और वो ढूंढते ढूंढते वो आके दरवाज़ा खड़काने लगा, घर का पता किया और दरवाज़ा खड़काने लगा। अभी इमाम रबिया रहमतुल्लाह को पता नहीं है कि ये मेरा बाप है। तो इमाम रबिया रहमतुल्लाह फरमाने लगे, बुजुर्गों कैसे आए हो? फरमाया कि ये मेरा घर है। तो इमाम रबिया रहमतुल्लाह फरमाने लगे ये आपका घर नहीं है। अब इमाम रबिया रहमतुल्लाह की जो वालिदा है वो दरवाजे के सुराख से देखती है कि देख कौन है, तो वो पहचान लेती है ये इमाम रबिया रहमतुल्लाह का वालिद ही आया है, यानी कि ये मेरा खामद आया है। तो माँ कहने लगी अपने बेटे रबिया रहमतुल्लाह से कि इनको अंदर आने दे। अंदर बुला लिया गया। अब अंदर बुलाया गया तो वो पूछने लगा, अब इमाम रबिया रहमतुल्लाह का बाप पूछने लगा कि वो जो 30,000 दिरहम दिए थे कहाँ पे खर्च किए हैं? माँ कहने लगी आप आराम करें, सो जाए, तो इंशाल्लाह मैं सुबह आपको बता दूंगी कि मैंने कहाँ पे खर्च किए। अब सुबह हुई है, फजर की नमाज के लिए निकले हैं, तो क्या देखा, ये इमाम रबिया रहमतुल्लाह अलैह ये मस्जिद नबवी के इमाम भी हैं। अब वो अब्दुर्रहमान फ़ारूक सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए निकले। अब्दुर्रहमान फ़ारूक के जो बेटे इमाम रबिया रहमतुल्लाह वो नमाज पढ़ा रहे हैं और अल्लाह के सामने रो रहे हैं। नमाज के अंदर नमाज पढ़ा के फारग हुए, फिर एक दर्स दिया तो इमाम रबिया दर्स दे रहे हो। तो एक आदमी से इनका बाप अब्दुर्रहमान फ़ारूक पूछने लगा ये बेटा किसका है, ये जो नमाज पढ़ा के दर्स दे रहा है? तो उन्होंने कहा कि यहाँ एक आदमी था, उसका नाम था अब्दुर्रहमान फ़ारूक, ये उसी का बेटा है। तो वो अपनी वाइफ को 30,000 दिरहम अपनी बीवी को दे के गया था, वो उसने इस बच्चे के ऊपर लगाए हैं। और वो उसकी आंखों से आंसू जारी होने लगे कि मेरी बीवी ने 30,000 दिरहम जो मैंने दिए थे उस 30,000 दिरहम को अपने बेटे पे खर्च किया ताकि इसको कुरान का कारी बना सकूं, ताकि इसको आलम दीन बना सकूं। और बड़ा ही खुश हुआ। खुश होके क्या कहता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बेटा दीन की खिदमत कर रहा है और मैं जिहाद के जाके इस्लाम की सरहद के ऊपर रब का काम कर रहा हूँ, यानी कि रब की इस्लाम की सरहद पे जाके मैं खड़ा हूँ। अल्लाह पाक ने हम दोनों को चुन लिया, मेरे बेटे को दीन के लिए चुन लिया और मुझे इस्लाम की सरहद के लिए चुन लिया। तो नाज़रीन ऐसे कई वाक़यात हैं जिनके अंदर माँ ने बड़ी अच्छी तरबियत की है और माँ ने हलाल पैसा लगाया। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक हमें भी अपनी औलादों को आलम दीन बनाने की तौफीक दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा, अहसन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।